This YouTube channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. 22 এপ্রিল 2025 কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে বর্বরচিত জঙ্গি হামলায় নিরীহ নিরপরাধ ভারতীয়দের মৃত্যুতে আমরা সকলে শোকাহত। নিহতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি অন্তর থেকে সমবেদনা জানাই। হামলায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। এটা সত্যিই বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক। নিরস্ত্র নিরীহ পর্যটকদের মধ্য হতে বেছে বেছে একটি নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের হত্যা করা নিকৃষ্ট মন মানসিকতার পরিচয়। তবে আরও একটি বেদনাদায়ক ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলাকে কেন্দ্র করে কতিপয় মেকি গেরুয়াপন্থী হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষ হতে ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ও অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলেছে। কোথাও মুসলমানদের পাকিস্তানি দাগিয়ে দিয়ে তাদের ঘর বাড়ি দোকানপাট ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। 50 बुलडोजर, 50 डंपर और 2000 पुलिस वाले एक बड़े इलाके में झुग्गियां और टीन शेड हटा रहे हैं। ये सब गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। इस कहानी के कई एंगल हैं। पहला ये कि यहाँ अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे। दूसरा, पहलगाम आतंकी हमले और उससे पहले बांग्लादेश से भारत के रिश्तों में तनाव के बीच कार्रवाई तेज हुई। और तीसरा, लेकिन सबसे अहम, एक झील को बचाना है। अवैध निर्माण नहीं हटाए तो झील की मौत हो जाएगी। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हो चुका था। उसके बाद शनिवार 26 अप्रैल को रात 3 बजे चंडोला झील के पास बनी अवैध कॉलोनी से 890 लोग उठाए गए, जिसमें 214 नाबालिग भी थे। आरोप है कि इनमें से कई बांग्लादेशी हैं। इसके बाद 29 अप्रैल को सूरज निकलने के साथ ही बुलडोजर भी निकल आए और पूरे इलाके से अवैध झुग्गियां हटाई गई। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। इस इलाके में आमतौर पर चहल पहल रहती थी, लेकिन बुलडोजर चलने के बाद सन्नाटा पसर गया। তো কোথাও আবার জয় শ্রীরাম ধ্বনি তুলে মসজিদে ঢুকে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीती रात कुछ ऐसा हुआ जिससे जयपुर के अंदर रातों रात सड़कों पर बवाल मच गया। यहां पर एक स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ उनके नेतृत्व में कई लोग जो हैं वो एक मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। बीजेपी विधायक के हाथ में पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लिखे थे। उन लोगों ने उस पोस्टर को जाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर रख दिया और इसके बाद मानो पूरे सड़क पर बवाल मच गया। सवाल यह है कि क्या एक जनप्रतिनिधि के हाथ से ऐसा काम होना सही है? वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक हैं। जयपुर के हवा महल विधानसभा से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर यह संगीन और गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने दंगा भड़काने का काम किया है दो समुदाय के बीच। अब देखिए, उनके नेतृत्व में कई स्थानीय लोगों ने हवा महल के पास ही एक मस्जिद के बाहर जाकर पहले ये इकट्ठा हुए, नारेबाजी की, पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए, आतंकवाद के विरोध में नारे लगाए। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने पोस्टर जाकर एक मस्जिद के सीढ़ियों पर, उनकी चौखट पर जाकर चिपका दिया और नारेबाजी की। लेकिन बात यह थी कि जब उन लोगों ने ये हंगामा किया, ये बवाल काटा, उस वक्त मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे। তো কোথাও আবার হিন্দু অঞ্চলে মুসলমানদের ঢুকতে নিষেধ করা হচ্ছে। कोई भी मुसलमान फॉर्म सिरोली में नहीं आएगा।
कूड़े वाला हो, कपड़ा वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी गाँव सिरोली में नहीं आएगा। कुछ भी हो भाई, मुसलमान कोई भी नहीं आएगा। कल बैनर लगेंगे पूरे गाँव में। खाली कौन है? अरे थोड़े तो बता है इन्होंने लोग कल से कल चलो तो अभी भाग जाओ। नाम बता नाम आबिद नाम है तुझे। 1 घंटा समझा रहे हैं, समझ में ना आ रही। गाँव में बट मत जाइयो, ठीक है ना? और अपनी जिम्मेवारी पाई अगली मेरे, ठीक है? जो लोग हमारे देश के गद्दार हैं, आप मना करो, अगर हम सही कह रहे हैं तो समर्थन करो। ये सारे धर्मात्मा, ये सारे लोग अपने घर के गद्दारों को छोड़कर मुसलमानों से कोई भी बात नहीं रखना। और यहाँ जबरे मार्केट में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। यही सारे करेंगे हमारे। हम लोग निवेदन करने आए हैं, जैसा कि आपने देखा है कि पहलगांव में हमारे हिंदुओं को नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर मारा गया है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि अब से नाम पूछकर काम दीजिए। जो विधर्मी है उनसे सामान न खरीदें, क्योंकि पहलगाम में हिंदू धर्म पूछ करके उनको गाली दी है, उनको गोली मारी गई है, उनकी हत्या की गई है। तो इसीलिए हम लोग भी अपने धर्म सनातनियों के साथ मिलकर के उनके व्यापार में वृद्धि करें और सनातनियों का सहयोग करें, विधर्मियों से कुछ सामान न लें। पहलगांव में हिंदुओं का धर्म पूछ करके कि कलमा आता है कि नहीं, पूछा गया है कि आपकी जाति क्या है, उस बात को लेकर के उनको गोली मार दी गई। सिर्फ हिंदू है वो इसलिए। भारत में कितने मुसलमान रहते हैं, अभी तक हम लोगों ने भाईचारा निभाया, हम लोगों ने भाईचारा निभाया है और इन लोगों ने हमको चारा समझ के काटा है। अब हम कटेंगे नहीं और न बटेंगे। हिंदू एकत्रित है, जागृत हो चुका है, शस्त्र अस्त्र लठ लेकर के तैयार है। और अब एक और जो इस्लामिक जिहाद चल रहा है यहाँ, कि जो भी मुस्लिम लोग हमारे व्यापार जगत में, धार्मिक क्षेत्र में, तीर्थ स्थलों में अपने पैर पसार रहे हैं, वो सब बंद होना चाहिए, उनके साथ व्यवहार बंद होना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम यहाँ आज सब लोगों को जागृत कर रहे हैं। কোথাও আবার রাস্তাঘাটে, হাট বাজারে, ট্রেন বাসে জয় শ্রীরাম স্লোগান তুলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অশুভ জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। हिंदू 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 जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। हिंदू 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। কোথাও আবার পোস্টার মেরে দেওয়া হচ্ছে যে এই অঞ্চলে কুকুর এবং মুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ। 1947 সালের পূর্বে ব্রিটিশ ক্লাব ও অফিসগুলিতে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হতো, যেখানে ভারতীয়দের কুকুরদের সমান বা তার চেয়েও নিচে বিবেচনা করা হতো। গেটে একটি বোর্ড টাঙিয়ে লিখে দেওয়া হতো যে ডগস অ্যান্ড ইন্ডিয়ানস নট অ্যালাউড, অর্থাৎ কুকুর এবং ভারতীয়দের এখানে প্রবেশ নিষেধ। আজ স্বাধীন ভারতে এত বছর পার করার পরও ঠিক অনুরূপ পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ার বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদনের নোটিশ বোর্ডে একটি ইসলাম বিদ্বেষী ও ঘৃণ্যপূর্ণ পোস্টার ঝুলিয়ে দেওয়ার ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের অন্যতম সম্মানজনক এই কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকে দেখা যাচ্ছে পোস্টারে লেখা রয়েছে ডগস অ্যান্ড মুসলিমস নট অ্যালাউড, কুকুর এবং মুসলমানদের এখানে প্রবেশ নিষেধ। অল আইস অন পহেলগাম, অর্থাৎ প্রতিটি নজরই পহেলগামের উপর রয়েছে। টেররিজম মেন্স ইসলাম, অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ মানেই হচ্ছে ইসলাম। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদিয়া জেলার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন এই ধরনের পোস্টার মেরে মুসলমানদেরকে দেশদ্রোহী ও সন্ত্রাসবাদী দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক তখনই দেখা যাচ্ছে এই নদিয়া জেলারই তেহট্ট থানার অন্তর্গত পাথরঘাটার বাসিন্দা 36 বছরের মুসলিম যুবক ঝন্টু আলী শেখ জঙ্গি হামলার ঘটনার পর উধমপুরে তল্লাশি চালাতে গিয়ে জঙ্গিদের সাথে গুলির লড়াইয়ে শহীদ হন।
কাশ্মীরে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত ঝন্টু আলী শেখকে গান স্যালুটে বিদায় জানালেন ভারতীয় সেনা জওয়ানেরা। হঠাৎ জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয়েছে ২৬ জন পর্যটকের। তারপর থেকেই উত্তাল সারা বিশ্ব। উধমপুরে জঙ্গিদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন সুরক্ষা বাহিনীর ঝন্টু আলী শেখ। নিহত জওয়ান ঝন্টু আলী শেখকে শ্রদ্ধা জানাতে তার বাড়িতে গিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষেরা। যখন হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, জৈন, বৌদ্ধ সকলেই তাকে ১৯০০ স্যালুট জানাচ্ছেন, তখন ঝন্টু আলী শেখের জেলা নদিয়াতে পোস্টার পড়ছে যে ইসলাম মানেই সন্ত্রাসবাদ এবং মুসলমান মানেই হচ্ছে আতঙ্কবাদী, টেররিস্ট। ২৫শে এপ্রিল ২০২৫ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে পহেলগাঁও হামলার ক্ষত শোকায়নি। এরই মধ্যে কাশ্মীরে উধমপুরে সেনা জঙ্গিতে সংঘর্ষে শহীদ নদিয়ার ঝন্টু আলী শেখ। তিনি বাড়ির ছোট ছেলে, পরিবারের অনেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত। বলা হচ্ছে পরিবারের অনেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত। ২৬শে এপ্রিল ২০২৫ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে জানানো হচ্ছে যে ঝন্টুর দাদা নাজিম এবং বৌদি অনিন্দিতা শেখও ভারতীয় সেনায় রয়েছেন। অনিন্দিতা কাশ্মীরেই রয়েছেন। তার মাধ্যমে গ্রামের বাড়িতে বসে ছোট ছেলের মৃত্যুর সংবাদ পান ঝন্টুর বৃদ্ধ বাবা মা। আসলে এখানে শহীদ ঝন্টু আলী শেখের বড় ভাইয়ের নাম হচ্ছে রফিকুল আলী শেখ, নাজিম নয়। যাই হোক, আমরা এক নজরে দেখে নিই যে শহীদ ঝন্টু আলী শেখের পরিবারের কারা কারা আছে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। প্রথমত বাংলার জওয়ান শহীদ ঝন্টু আলী শেখ, তিনি কাশ্মীরের সেনাবাহিনীতেও কর্মরত ছিলেন। তার বড় ভাই রফিকুল শেখ, তিনিও কাশ্মীরেই ডিউটিতে আছেন, আর্মিতে। ঝন্টু আলী শেখের বৌদি অনিন্দিতা শেখ, তিনিও কাশ্মীরে ডিউটিরত রয়েছেন আর্মিতে। এবং ঝন্টু শেখের ভাইপো সৌভিক শেখ, তিনিও কাশ্মীরে আর্মিতে আছেন। ইভেন ঝন্টু শেখের একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে ছোট। তার দাদা রফিকুল শেখ জানিয়েছেন যে তাদেরকে বড় করে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদেরকেও আর্মিতে দেবেন তিনি। এই ভাইয়ের দুটো ছেলে মেয়ে, আমি এইটাই চেষ্টা করব ওদের, আমি আগেতেও আমি সেনাতেই ভর্তি, আমার চেষ্টা প্রথম এইটাই চেষ্টা হবে আমার দুটো ভাই, আমার ভাইয়ের ছেলে, ভাইয়ের মেয়ে প্রাথমিকত তাদের সেনা হবে, চাहे वो पैरामिलिट्री हो, चाहे वो सेना आर्मी हो या चाहे স্থল সেনা हो, नेवी हो, देश के लिए हाजिर है। এমনই করে লক্ষ লক্ষ মুসলিম ইন্ডিয়ান আর্মিতে জয়েনিং করে দেশকে রক্ষা করার জন্য বর্ডারে নিযুক্ত রয়েছেন। তবুও নাকি ইসলাম মানে সন্ত্রাসবাদ আর মুসলিমরা নাকি আতঙ্কবাদী। কিন্তু শহীদ ঝন্টু আলী শেখের বড় ভাই রফিকুল শেখ তিনি জানিয়েছেন, যিনি একজন আর্মিতে রয়েছেন, তিনি ইন্ডিয়ান আর্মি, তিনি বলছেন যে দেশ সবার আগে, তারপর পরিবার। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনো ধর্ম নেই, আমরা সবাই একই বাটিতে খাই এবং পান করি। আমার ভাই দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন, শহীদ হয়েছেন, এর জন্য আমরা গর্বিত। আমরা পাকিস্তান থেকে বদলা নেব। सबसे पहले तो क्या है वो देश की जवान है, उसके बाद मेरा भाई है और भाई के लिए दुख तो जरूर है मेरा, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी और गर्व भाई देश के लिए अपनी जान दी। सबसे मेरा दायित्व जो है वो है देश की, जो कि मैं बिल्कुल बॉर्डर में तैनात था, जो कि भाई अचानक डेथ हुआ, सर्वोच्च बलिदान दिया। सीओ बोला ठीक है साहब आप पहले घर देख के आओ, उसके बाद फिर आ जाओ, पहले भाई को निपटा के आ जाओ, उसके बाद फिर जाऊँगा। मेरा सर्वोच्च हमेशा क्या मेरा देश है, सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा परिवार जाऊँगा। मेरा सर्वोच्च हमेशा क्या मेरा देश है, सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा परिवार है। अंडरस्टूड। এ ব্যাপারে শহীদ ঝন্টু আলী শেখের স্ত্রী তিনি জানাচ্ছেন যে আমরাও মুসলিম, কিন্তু ওদের মনে বিদ্বেষ। ওরা মুসলিম না, ধর্ম এক হলেও ওদের তথা পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমাদের মানে ভারতীয় মুসলমানদের কোনো মিল নেই। শহীদ ঝন্টু আলী শেখের আব্বা বলছেন যে ছেলে মরে প্রমাণ করলো যে যুদ্ধে আমরা কোন দিকে। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪শে এপ্রিল ২০২৫ সালে তারা তাদের এক প্রতিবেদনে বলছেন যে ভারত পাকিস্তান কথা উঠলে অনেক সময় তাদের শুনতে হয়েছে যুদ্ধে কোন দিকে। কাশ্মীরের জঙ্গিদের গুলিতে সেই বাড়ির ছোট ছেলে
ঝন্টু আলী শেখের মৃত্যুতে কাঁদতে কাঁদতে বাবার জবাব এবার প্রমাণ হলো তো, অর্থাৎ এবার প্রমাণ হলো তো আমরা ভারতীয় মুসলমানরা কোন দিকে, পাকিস্তানের দিকে নাকি ভারত দেশের দিকে। এদিকে ভারতীয় অভিনেতা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী পাওয়ান কল্যাণ তিনি জানান, মুসলিমস আর পার্ট অফ ইন্ডিয়া, মুসলমানরা ভারতেরই অংশ। They have also sacrificed lives for this country, অর্থাৎ তারা এই ভারতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। জাস্ট বিকজ পাকিস্তান ডোজ সামথিং, পাকিস্তান যদি এমন কিছু করে, ইন্ডিয়ান মুসলিম নো নিড টু প্রুভ দেয়ার ন্যাশনালিজম, অর্থাৎ শুধুমাত্র পাকিস্তান কিছু করে বলে ভারতীয় মুসলমানদের তাদের জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ দেশপ্রেম প্রমাণ করার কোনো দরকার নেই। ముస్లింలు అనేవాళ్ళు మన దేశంలో అంతర్భాగం, అది ముస్లిం మతం మన దేశంలో అంతర్భాగం. ముస్లింలు ప్రత్యేకంగా దేశభక్తి చూపించాలా, నేను భారతీయుడని చెప్పాలా ముస్లిం? అక్కడెక్కడో పాకిస్తాన్లో యుద్ధం జరిగితే ఇక్కడ ముస్లింలు దేశభక్తి చూపించాలా? ఇక్కడ వారికి దేశభక్తి లేదా? హిందువులకేనా దేశభక్తి? దేశం కోసం చచ్చిపోయిన ముస్లిం లేరా? మానవత్వాన్ని చాటుకున్న ముస్లిం లేరా? ఏం మాట్లాడతారు ఒక్కొక్కళ్ళు? సినిమా థియేటర్లో జాతీయ గీతం ఆలపిస్తే అప్పుడైనా దేశభక్తి? నిజంగా దేశభక్తి ఉన్నవాళ్ళు పక్క ఒక మతం పేరుతో చంపగలరా మనుషుల్ని? మేము వాటన్నిటికీ వ్యతిరేకం. మేము అందరికీ కూడా జనసేన నిర్ణయించుకుంది, ప్రతి ఒక్కళ్ళు మతాల్ని కులాల్ని వేరు చేసి రాజకీయం చేస్తా ఉన్నారు। এমনটাই বলেছেন পাবন কল্যাণ। এই পাবন কল্যাণ কে, কি তার পরিচয়? তো বলে রাখি, জেএসপি তথা জনসেনা পার্টি বা পিপলস আর্মি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি তিনি। তেলুগু চলচ্চিত্রের তারকা তিনি। পাশাপাশি তিনি একজন বিধায়ক। অন্ধ্রপ্রদেশে বিজেপি, জেএসপি তথা পাবন কল্যাণের পার্টি এবং টিডিপি অর্থাৎ চন্দ্রবাবু নাইডুর এই পার্টি, 3 পার্টি মিলে জোট সরকারে আছে। অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশে এই পাবন কল্যাণ বিজেপি পার্টির সঙ্গে জোট সরকারে রয়েছে, যার ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করে বলেন, পাবন এ পাবন নয়, বরং তিনি आंधी অর্থাৎ तूफान। अरे जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है, उसका प्रतिबिंब है। 25 এপ্রিল 2025 সালের ইংরেজি পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে শহীদ ঝন্টু আলী শেখের চাচাতো ভাই নিজাম শেখ তিনি বলছেন, পহেলগাম হত্যাকাণ্ডের পর থেকে আমরা শুনেছি যে সন্ত্রাসবাদীরা কেবল বেছে বেছে হিন্দুদেরই হত্যা করেছে। আমার ভাই মুসলিম ছিল, কিন্তু জঙ্গিরা তাকেও রেহাই দেয়নি। আমার ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমি বুঝতে পেরেছি যে সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম নেই এবং তারা কোনো বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দেয় না, কেবল সহিংসতাকে স্বীকৃতি দেয়। কে বলছে? শহীদ ঝন্টু আলী শেখের চাচাতো ভাই নিজাম শেখ। हमारा जितना भी एक सर्विसमैन है, सभी हम तैयार है देश की रक्षा करने के लिए। आज हमारे भाई शहीद हो गया, क्या बताओ। ठीक है, खून सभी का एक है। आज हमारे भाई चला गया, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। कभी कभी होता है जो नहीं ये हिंदू हो रहा है मुस्लिम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा इंडिया इंडिया सब ये ऐसा ही करा। ये बलिदान दिया है, क्या नाम है, झंटू अली शेख, ये बलिदान दिया है। नो हिंदू नो मुसलमान। हमारा भाई जो शहीद हुआ है देश के लिए शहीद हुआ है, इसका कोई धर्म जो ये मुस्लिम है इसको कौन मारा फिर। लेकिन हम भारत सरकार के यही कहना चाहता है, जो आतंकवादी ख़त्म करना है, वो पाकिस्तान का हो कश्मीर का हो, चुन चुन के उनको ढूंढ के निकल के मारना है। झंटू भाई साहब हमारे के लिए एक इंस्पायर था, ठीक है, मोटिवेशन। उन्होंने हम लोगों को मोटिवेट करता था कि देश के अगर कोई नौकरी करना है तो डिफेंस की नौकरी करो, देश की सेवा करो, ठीक है। तो झंटू भाई हमारा बीच में अब नहीं रहा, तो बहुत दुख हो रहा है पूरे गांव में। अब एक ही बात है, झंटू भाई बहुत अच्छा आदमी थे। आर्मी कोई धर्म की नहीं है,
देश की है और हम लोग धर्म से कोई परेशानी में नहीं रहते हैं, देश परेशानी में है। कुछ लोग कुछ आदमी के देखकर पूरा कौम के मत गलत मत सोचिए। এ ব্যাপারে শহীদ ঝন্টু আলী শেখের বড় ভাই রফিকুল শেখ তিনি জানান, যিনি একজন ইন্ডিয়ান আর্মিতে আছেন। তিনি বলছেন, টেররিজম হ্যাজ নো রিলিজিয়ান, সন্ত্রাসবাদীর কোনো ধর্ম নেই, অ্যান্ড রিকগনাইজেস নো ফেথ, এবং এই আতঙ্কবাদীরা কোনো বিশ্বাসের স্বীকৃতি দেয় না। আর এ কথা প্রায় সকলেই বলেছেন এবং সকল ভারতীয় মুসলমান এটাই বিশ্বাস করেন যে সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না। যেমন বলিউডের ফেমাস অ্যাক্টর ইমরান হাশমি তিনি বলেন যে সন্ত্রাসবাদের কোনো জাত ধর্ম হয় না। এমনকি বলিউডের কিং খান খ্যাত শাহরুখ খান থেকে শুরু করে সালমান খান পর্যন্ত এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন, তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং বলেছেন সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না। ইন্ডিয়ান মোটিভেশনাল স্পিকার অ্যান্ড মডেল 2018 সালের মিস এশিয়া তানিয়া মিত্তাল তিনি এ ব্যাপারে বলেন যে এই বিষয়ে কিছু বলা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল। মিডিয়াতে সন্ত্রাসবাদী এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আই ওয়ান দ্য আদার হ্যান্ড থিঙ্ক টেররিজম হ্যাজ নো রিলিজিয়ান, অর্থাৎ অন্যদিকে আমি মনে করি যে সন্ত্রাসবাদীর কোনো ধর্ম হয় না। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা মন্ত্রীরা বলছেন সন্ত্রাসবাদের ধর্ম আছে, সেটা নাকি ইসলাম এবং মুসলমান। তারা হিন্দুদের হত্যাকারী জঙ্গিদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া মুসলিম যুবক ঝন্টু আলী শেখের আত্মবলিদান এবং তার ধর্মকে নজরে পড়ে না তাদের। আমার ভাই 6 প্যারা রেজিমেন্টে থাকতো, সেখান থেকে ওর ইউনিট উধমপুরে পোস্টিং থাকে ইউনিট, সেখান থেকে ওকে আপনারা শুনেছেন পেহেলগামে যে টুরিস্টের উপর হামলা হয়েছিল, তারই असर था, তারই খবর পাওয়ার পরে যে কিছু আতঙ্কবাদী পাহাড়ों में जंगलों में छुपे हैं লুকিয়ে ছিল। তো সেই খবর সেই ভাই সেই 26-27 হিন্দু ভাইদের জন্য বিবদলা নিতে গিয়ে সে ভাই আজকে দেশের জন্য সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছে। सबसे ज्यादा गर्व है जो मेरा भाई इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान को आहुति दिया होगा। आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में, चैनलों में देखा होगा, कश्मीर में पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। उसी हिंदू भाइयों का बदली लेने के लिए मेरे भाई झंडू अली शेख जब उसको सूचना मिला पसंदगंज की वादियों में, जंगलों में दुश्मन छुपा हुआ है, भाई को ऑर्डर मिला। भाई ने एक टुकड़ी, छोटा सा टुकड़ी जिसको इन्फेंट्री में बोलता सेक्शन, उसने अपना जान की परवाह करते हुए सबसे आगे लीडिंग किया। बाकी ऊपर वाले के जो मंजूर था वही हुआ। অনুরূপ বিজেপি, আরএসএস, বজরং দলের নেতা মন্ত্রীদের থেকে শুরু করে গদি মিডিয়ারা মনে করেন সন্ত্রাসবাদের নির্দিষ্ট ধর্ম আছে। যেমন এবিপি আনন্দের মেল অ্যাঙ্কার ঘণ্টাখানেক সুমন থেকে শুরু করে ফিমেল অ্যাঙ্কাররাও মনে করেন যে সন্ত্রাসবাদের ধর্ম আছে। দেখুন, প্রথমেই একটা কথা একেবারে পরিষ্কার করে বলে নেওয়া দরকার, যারা এখনো বলে যাচ্ছেন না ওই সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না, তারা নির্জলা মিথ্যে কথা বলছেন। গতকালও বহুবার এই অনুষ্ঠানে বলেছি, কাশ্মীরের এই নারকীয় সন্ত্রাসের ধর্ম আছে এবং ধর্ম চিহ্নিত করে, পরিকল্পনা করে, ধর্ম বেছে বেছে অসহায় পর্যটকদের ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। পেহেলগামে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সন্ত্রাস হয়নি, ধর্ম জেনে, ধর্ম নিশ্চিত করে হিন্দু নিধন হয়েছে। হ্যাঁ, হিন্দু নিধন হয়েছে। আর যে মুহূর্তে একজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী টাট্টুওয়ালা, আমি গর্বিত তার জন্য, সাহসী যুবক আদিল শাহ, এই জঙ্গিদের সামান্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাকে কাফের বা বিধর্মী বলে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় ওই মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা। এই হচ্ছে ইসলামিক মৌলবাদের আসল চেহারা, যাকে লাগাতার মদদ দিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান।
অথচ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী ঝন্টু আলী শেখের বড় ভাই ইন্ডিয়ান আর্মি রফিকুল শেখ বলছেন, সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না, ইন্ডিয়ান আর্মিদের কোনো ধর্ম নেই, তারা একই সঙ্গে খায় দায় ঘোরাফেরা করেন। किसी में दम है बोल के दिखा दे, भारतीय सेना हिंदू है, कोई बोल के दिखा दे भारतीय सेना मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसे संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है, एक ही बर्तन में खाना बनता है। अगर भाईचारा देखना है फौज में आ जाओ, फौज में भर्ती हो। भाई आज दुनिया में नहीं रहा, इसकी जगह कोई पूरा नहीं कर सकता। इसकी जो भरपाई, इसकी जो फैमिली, इसकी जो बच्चे की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्व है जो मेरा भाई इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान को आहुति दिया है। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তিনিও মনে করেন সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না। कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दे। और मैंने पहले ही कहा, शांति का संदेश, आतंकवादियों के मंसूबों को खत्म करने के लिए ये पहली आवश्यकता है। इस देश की एकता और इस देश की शांति, ये मेरा भी कमिटमेंट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो बुरा है उसको कहने की ताकत चाहिए मित्रों। ঠিক অনুরূপ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও মনে করেন সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না। Entire opposition is standing united whenever a terror attack has taken place. This time also, the entire opposition has united and no one has made any political comments or any controversial comments. What do you have to say about it? Sometimes, when the country deserves, then it is our duty. We are the duty-bound people. We respect our motherland, we respect our constitution, we respect our citizens. So, India as a united country, we can fight better for any crisis, for any critical juncture. But we have to take into confidence to all the people with us. It may be Hindu, it may be Muslim, it may be Sikh, it may be Isai, it may be Jaino, it may be Boito, it may be Maratha, Punjab, Sindhu, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. We must work together. Terrorists are the terrorists. They don't belong to any caste, any creed or any religions or anything. They are the terrorists. We must condemn the terrorist as a terrorist. There we must be united. Thank you. Thank you. Terrorism is a identity. It's a born in criminal. এদের কোনো জাত হয় না, কোনো ধর্ম হয় না, এরা একটা ট্রাস্ট। এদের ক্ষমাও করা যায় না। এবং আমি ভেবে পাচ্ছি না এতক্ষণ সময় লেগেছে বেঁচে 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 পড়েছে, যেগুলো আমরা শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। তো ওখানে তো অনেক আর্মি ছিল, এমনিতেও তো বর্ডার এরিয়া, সেন্সিটিভ এরিয়া। যাই হোক, সেসব বাছাবাছি নিয়ে কথা আমি এখন বলবো। যাই হোক, আজকের মতো এ পর্যন্তই। দেখা হবে আবার অন্য পর্বে। নিজে ভালো থাকুন এবং অপরকেও ভালো রাখুন।